ओम शांति 12 मार्च 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे अविनाशी बाबांक ठारू जदि सदा सुखर संपत्ति नेबार अछि तेबे जहाँ सबु दोष बा दुर्बलता रही सेगुड़िक बाहर करिदियो। भल भावरे पाठ पढ़ एवं पढ़ाओ। अविनाशी बाबांक ठारू जदि सदा सुखर संपत्ति नेबार अछि तेबे जहाँ सबु दोष बा दुर्बलता रही सेगुड़िक बाहर करिदियो। भल भावरे पाठ पढ़ एवं पढ़ाओ। प्रश्न बाबांक भली सेवार निमित्त हेबा पाई केउ मुख्य गुण आवश्यक? बाबांक भली सेवार निमित्त हेबा पाई केउ मुख्य गुण आवश्यक? उत्तर सहनशीलतार। देहरे मध्य अत्यधिक मोह रखिबा अनुचित। जोग बल द्वारा सबु कार्य हासिल करिबार अछि। जेतेबेले जोग बल द्वारा समस्त रोगर उपशम होइजिब सेतेबेले जाई बाबांक भली सेवार निमित्त होई परिबे। प्रश्न केउ महापाप करिबा द्वारा बुद्धिर ताला बंद होई जाए? केउ महापाप करिबा द्वारा बुद्धिर ताला बंद होई जाए? उत्तर जदि बाबांकर हेला परे बाबांकर निंदा कराई थांती। आज्ञाबह विश्वस्त हेबा परिवर्ते कौनसी भूत अर्थात विकारर वशीभूत होई अपसेवा करिथांती। विकारी पणिया को छाड़ी न थांती तेबे एही महापाप द्वारा बुद्धिरे ताला लागी जाई थाए। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवान वाच पिला माने जानी पारिछंती जे निराकार जे पतित पावन ज्ञानर सागर अटंती सी आत्मा मानकु पाठ पढ़ाउछंती। शास्त्र आदि पढ़िबा एसबु भक्ति मार्ग अटे। सत्ययुग और त्रेतारे केही शास्त्र पढ़ी न थांती। द्वापररु मनुष्य एही शास्त्र पढ़ी आसुछंती। मनुष्य माने ही शास्त्र रचना करिछंती। भगवान एही शास्त्र सृष्टि करि नाहंती। ना व्यास कौनसी भगवान अटंती। व्यास तो मनुष्य थिले। निराकार परमपिता परमात्मा को समस्ते स्मरण करुछंती। केवल एही भूल करिछंती जे गीतार भगवान श्रीकृष्ण बोली भाबी नैछंती। बाबा बुझाउछंती जे मु ज्ञानर सागर अटे, श्रीकृष्ण नुही। एही बेहद दुनियार इतिहास भूगोल को आदिरु अंत पर्यंत बाबा ही जानिछंती जे किपरि एही आत्मा माने रही थांती। मूल वतन, सूक्ष्म वतन एवं एहा हेउछि स्थूल वतन। एही चक्र किपरि घुरुछि? एही ज्ञान केवल मु निराकार बीज रूप ज्ञान सागरंक बिना आउ केही सुनाई पारिबे नाही। पुणी जेतेबेले भक्ति मार्ग आरंभ होई थाए तेबे भक्त माने ही बसी एही शास्त्र आदि रचना करुछंती। एही शास्त्र आदि पुणी तैयारी हेबार अछि। एपरि नुहे जे एहा रचना हेबा बंद होइजिब। असलरे भारतर आदि सनातन धर्म ही देवी देवता धर्म। सत्ययुगर आरंभरे देवी देवता मानकर राज्य थिला। भारतवासी निजर धर्म को भूली जाइछंती। जेउ माने पवित्र थिले सेमाने एबे पतित होई जाइछंती। सेथिपाई भगवान कहुछंती जे मु आसी तुमको पतित मनुष्यरु पवित्र देवता करुछि। तुमे मध्य जानिछ जे देवता हेबा पाई आमे ही पाठ पढ़ुछु। मनुष्यरु देवता बाबांक बिना केही करि पारिबे नाही। कारण एठारे तो समस्ते पतित भ्रष्टाचारी अटंती। सेमाने पुणी पवित्र श्रेष्ठाचारी किपरि करिबे? एहा पतित आसुरी दुनिया रावण राज्य अटे। एठारे राजत्व आदि नाही। गायन मध्य करा जाए राम राज्य रावण राज्य। भगवान आसी राम राज्यर स्थापना करुछंती। कहुछंती मध्य हे भगवान गीतार ज्ञान पुनर्बार आसी सुनाओ। कृष्ण तो सुनाई पारिबे नाही। एबे तुमे पिला माने बुझुछ जे आमको कौनसी मनुष्य पाठ पढ़ाउ नाहंती। एठारे सबु मनुष्य आत्मा माने पाठ पढ़ुछंती। पढ़ाइला वाला निराकार भगवान अटंती। पाठ पढ़ाई आमको कौन कराउछंती? मनुष्यरु देवता। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସ୍କୁଲରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା କେହି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ। ତାଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ତ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ରହିଛି। ଇଏ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଧାର ନେଉଛି। ଏହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ନୂଆ ମଣିଷ ଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ପୁରୁଣା ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ନୂଆ ମଣିଷ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଜର ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସି ଶୁଣାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଇଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରୁଛି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତଳେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମା ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱତମ୍, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପତିତ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ପତିତ ପାବନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ବାବା ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ୟାଦ କର। ମୋତେ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର କେବଳ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ହେବ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି କାମ ବିକାର। ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ବିକାର ରୂପକ ବିଷ ହିଁ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ନିର୍ବିକାରୀ ହିଁ ବିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ବିକାର ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 5 ଭୂତ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ହିଁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଦୌ ଧାରଣା ହିଁ ହେଉନାହିଁ। କ୍ରୋଧର ଭୂତ, ଲୋଭର ଭୂତ, ମୋହର ଭୂତ ଏକଦମ କଳା କରିଦେଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ହେଲା କାମ ବିକାର। ଏହି ବିକାର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ବିଲକୁଲ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ସାକାରକୁ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଭକ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ, ଗୋସାଇଁ ଅଥବା କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଯଦି ବଦ୍ରିନାଥ, ଅମରନାଥକୁ ଯିବେ ତେବେ ପଥରକୁ ବସି ପୂଜା କରିବେ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା କେବେ ଆସିଲେ, କିପରି ଆସିଲେ। ଏବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଅପସେବା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ ମଧ୍ୟ ନୀଚ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ବଦଳରେ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବିକାର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଲୋଭର ଭୂତ ଆସିଯାଇଥାଏ। ମନ ହେବ ଯେ ଏହି ରାବିଡ଼ି, ମଲେଇ ଆଦି ଖାଇବି। ଏହିପରି ଆରମ୍ଭରୁ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଅବସ୍ଥା ପରିପକ୍ୱ କରିବାକୁ ହେବ। ଲୋଭର ଭୂତ ମଧ୍ୟ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଅଧା କଳ୍ପ ଏହି ଭୂତମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଉଛୁ ବା କରାଉଛୁ, ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମା କରାଇବାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ନାମକୁ ବଦନାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି।
जदि तुम पाखरे क्रोधर भूत रही तेबे तुमे अन्यमानकु किपरि सेथिरु मुक्त करिब। देह अभिमानर कौनसी ओलटा चलणी जदि देखुछ तेबे बाबांकु जणाओ। धर्मराज को पाखरे तो रेजिस्टर रही थाए, पुणी दंडभोग करने समय तुमको सबु साक्षात्कार कराइबे जे तुमे एही भूतर वशवर्ती हुई अनेकंकु हैरान करिछ। केतेक पिला क्रोधर अग्नि रे जली भस्मीभूत होई जाइथांती। आत्मा संपूर्ण कला होई जाइथाए। जदि अपसेवा करती तेबे बाबा बुद्धिर ताला बंद करि देइथांती। तांको द्वारा पुणी आउ किछि सेवा होई परिबो नाही। अंतिम समय रे बाबा सबु साक्षात्कार कराइबे, पुणी बहुत विव्रत होई जिवे। सेथिपाई पिला माने एपरि कोनोसी काम करिबा उचित नुहे। बाबा कहि देउछंती जे जदि ओलटा चलणी चालुछ तेबे खबर जणाओ। बाबा एथिरु बुझी जानती देह अभिमान थिबा कारणरू एमाने जाई दास दासी हेबे, प्रजारे मध्य कम पद पाइबे। बाबा तुम पिला मानकु ज्ञान श्रृंगार कराउछंती, तथापि तुमे परिवर्तन हेउनाह। वर्तमान समय रे ही परमपिता परमात्मा आसी ज्ञानर श्रृंगार कराई सत्यजुगर महाराजा महाराणी कराउछंती। एथिरे बहुत सहनशीलता आवश्यक। देह प्रति अधिक मोह रहिबा उचित नुहे। जोग बल द्वारा काम करिबाकु हेबो। ब्रह्मा बाबा मध्य बुढ़ा अटंती, किंतु जोगयुक्त रहुछंती। काश आदि होइथाए, तथापि सेवारे तत्पर रहुछंती। बुद्धि द्वारा केते सेवा करिबाकु पड़िथाए। एते पिलामानकु संभाळिबा, अतिथि मानक पई व्यवस्था करिबा केते बोझ रहिथाए। चिंतन मध्य चलिथाए। जदि कौनसी पिलार चलणी मंद हेबो तेबे नाम बदनाम कराई देबे। कहिबे जे इए एपरि ब्रह्मा कुमार कुमारी अटंती। तेबे ब्रह्मांकर नाम बदनाम हेला ना। सेथिपाई कुहा जाए गुरुंकर निंदुक। एही गायन सतगुरुंक पई रहिछि। एही कलिजुगी गुरु माने पुणी निज पई कहि देइछंती। सेथिपाई मनुष्य माने तांकु डरुछंती जे काले गुरुजी अभिशाप देई देबे। एठारे एपरि कौनसी कथा नाही। निजर मंद चलणी द्वारा निजे ही अभिशप्त होइथांती। पिलामानकु निजर भविष्य चिंतन करिबाकु हेबो। जदि एबे पुरुषार्थ न कल तेबे कल्प कल्पांतर एहीपरि अवस्था हेबो। बाबा केते भल भावरे बुझाउछंती, तथापि अनेक अछंती जेउ माने खराब गुण छाडु नाहंती, पुणी भांगी पडुछंती अथवा हाथ छाड़ी पुराणा दुनिया को चली जाउछंती। पाठ पढ़ा छाड़ी देउछंती। केही केही पिला तो भल भावरे चालुछंती। केही पुणी ईश्वरीय जन्म नेई 8-10 वर्ष परे मध्य मरी जाउछंती अथवा त्याग करि देउछंती। लौकिक पिता मध्य सुपुत्र संतान को देखि खुशी होइथांती, तथापि क्रमानुसारे तो रहिछंती ना। केही केही सेंटर रे मध्य हैरान करिथांती। सेमाने विघ्नर कारण होई जाइथांती। घरर होई पुणी जदि घरर निंदा कराउछंती तेबे महान पाप आत्मा होई जांती। सेथिपाई बाबा बुझाउछंती जे एठाकु तुमे आसीछ अविनाशी बाबांक ठारु सुखर वर्षा नेबा पाई। तेणु सबु दुर्बलता बाहरी जिबा उचित। स्कूल रो छात्र माने एही शर्त रखिथांती जे आमे 80 नंबर रखी उत्तीर्ण हेबु, 90 नंबर रखी उत्तीर्ण हेबु। पुणी जेबे उत्तीर्ण होई जाइथांती तेबे खुशी रे परस्पर को टेलीग्राम करिथांती। एहा हेउछि बेहद्र पाठ पढ़ा। तुमे सूर्यवंशी हेबो ना चंद्रवंशी ताहा मध्य जणा पड़ी जाइथाए। जेबे चंद्रवंशी राजाराणी होइथांती तेबे सेमानक आगरे सूर्यवंशी जेपरि द्वितीय नंबर आसी जाउछंती। जेबे राम सीतांकर राज्य थाए तेबे लक्ष्मी नारायण पदवी रे छोट होई जाइथांती। सूर्यवंशी मानकर महिमा न थाए। एही ज्ञान बहुत रमणीक अटे। सेही मानकर उत्तम धारणा हेबो जेउ माने श्रीमतरे चलिबे। सेही माने पुणी उच्च पद पाई परिबे। शिव बाबांकर भक्ति मार्गरे अभिनय रहिछि एवं ज्ञान मार्गरे मध्य रहिछि। शंकरंकर काम हेउछि केवल विनाश करिबा। तांकर आउ कौन बा वर्णना करिबा।
ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ତ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1 ପାର୍ଟ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର। ସେମାନେ ପୁଣି ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବା ଏହା କେତେ କଷ୍ଟକର କାମ ଅଟେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ସିଏ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧି ଆଦି ତ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କେତେ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ବୁଲାଇଥାଏ। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆସି ନିଜର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବେ। ତୁମେ ଆସିଛ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ବସି କ'ଣ କରିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ଅବିନାଶୀ ବାବା ଅବିନାଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହେବା ବିନା ତ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଥିଲା। ସେଠାରେ କୌଣସି ଭୂତ ନଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଭୂତ ଅଛି, ତେବେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କହିବା। ଭୂତମାନଙ୍କୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ପିଲା ଲେଖିକରି ପଠାଉଛନ୍ତି, ବାବା କାମ ବିକାରର ଭୂତର ପ୍ରହାରରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ, ନଚେତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ମାୟା ବହୁତ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମିଳିଯିବ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବାର ଅଛି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମିଳିଯିବ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିକାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି, ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଭୂତମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର କରି ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଛି। ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିକାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି, ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଭୂତମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର କରି ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଛି। ବରଦାନ, ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସଦା ସର୍ବଦା ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ଯେତେ ଯେତେ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ମାୟାଜିତ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଫୁର୍ସତ ମିଳୁଛି, ତେବେ ସେବାରେ ଲାଗିପଡ଼। ବିନା ସେବାରେ ଟିକିଏ ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଚାହେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେବା କର, ଚାହେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କର, ଚାହେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା କରିପାରିବ। ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରୂପକ ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରିଚାଲ। ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ,
ତେବେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରୂପକ ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରିଚାଲ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।